वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम 7th canto chapter 14 Acts 3 and 4 शृण्वन् भगवतोऽभिक्ष्णम् अवतारकथामृतम् सदधानु तथा कालम् उपशान्तजनावृत सत्सङ्गात्सनकै सङ्गम् आत्मजायात्मजादिषु विमुञ्चन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवद उत्थित शृण्वन् भगवतोऽभिक्ष्णम् अवतार कथामृतम् सदधानु तथा कालम् उपशान्तजनावृतः सत्संगात् सनकै संगम् आत्मजायात्मजादिषु विमुञ्चन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवद उत्थितः। नारद मुनि कहउचंती गृहस्थ जीवनर कथा जे गृहस्थ बारंबार साधुसंग करिवे सत्संग करिवे गभीर श्रद्धा सहकारे सम्मान श्रद्धा सहकारे साधु कथा सुनिवे से कथा कौन द नेक्टर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सुप्रीम लॉर्ड एंड इनकार्नेशंस as these activities are described in Srimad Bhagavatam and other Puranas. भगवान तांकर अवतार मानकर कथामृत जहाँ श्रीमद् भागवत अन्य पुराण मानकर वर्णना दिया जाए श्रवण करिए साधु करो। Thus one should gradually become detached from affection for his wife and children, exactly like a man awakening from a dream. ताहले जन व्यक्ति गृहस्थ क्रमशः तार पत्नी तार संतान मानक ठारू तार जो आसक्ति अच्छी सेथिरो दूरेब विरक्त हब जेपरी एक स्वप्न स्थित व्यक्ति भली यह श्लोकर अर्थ शृण्वन् भगवतोऽभिक्ष्णम् अवतार कथामृतम् सदधानु तथा कालम् उपासन्तु जनावृतः सत्सङ्गस्सनकै सङ्गमात्मजायात्मजादिषु विमुञ्चेन्मुच्यमानेषु सोऽयं स्वप्नवद् उचितः। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराजन को गृहस्थ जीवन गृहस्थ और कर्तव्य समझने को चुनছে गृहस्थ बराबर बारंबार सत्संग करिवे साधुसंग करिवे विश्वास सहित श्रद्धा सहित साधु मुखर कृष्ण कथामृत कृष्ण अवतार मान लीला अमृतमय कहानी श्रवण करिवे श्रीमद् भागवत पुराण मान के दिया जाए क्रमश शीघ्रस्थंकर जो भौतिक आसक्ति जड़ाशक्ति रही पत्नी प्रति संतान मान प्रति जड़ाशक्ति रही दूर हो मुक्त हो से विरक्त हो जेपरी कहा जाउछि स्वप्नवत उत्थित स्वप्न रे जो आसक्ति ही थाए किंतु स्वप्न भांगी गले ता तुटी जाई था तद्रुप भावरे स्वप्न भरी भांगी जीव से गुड़ाक यह गृहस्थर कर्तव्य समझे प्रथम कथा कहउचंती नारद मुनि गृहस्थ जहांकर अत्यधिक परिमाण रे गृहाशक्ति अच्छी आसक्ति जो जीवन और जे लक्ष्य परमार्थ लाभ बिगड़ी जाइए दीन चेत सा गृहिण दीन चेत सा जे गृही गृह रहीक प्रबल आसक्ति गृह प्रति पत्नी कार्य पिला जिला भाई बंधु कुटुंब धन ये प्रति प्रचुर आसक्ति जहां से व्यस्त बेल कहीं बहुत जंजाल बहुत काम बहुत धंदा बेल कहीं जीवा केतबले समय कहीं
ସାଧୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ହରି କଥା ଶୁଣିବା ସମୟ କା ଯେମିତି ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲେ। ରାତି 10ଟାରେ ଶୋଇବେ, ପୁଣି 3ଟା 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ବେଶୀ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ଚଟାପଟ ଚଳ ବାବା ହେଇଗଲା ବେଳେ ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ିବ, ବସ୍ ପଳେଇବ, 100 ମାଇଲ ଦୂର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଅଫିସକି ଯିବ ନା ନାଇଁ, ଚାଲିଗଲେ ଗଲା ହେଇଯିବ ବାପା। ଆଜି ଦିନଟା ପୁଣି ଆଉ ରୋଜଗାର ହେଇପାରିବ ନା, ଦରମା କଟିଯିବ, ମିଳିବ ନା, ସରିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ରାତି ଦିନ ସେଇ ଚିନ୍ତା। କେମାନେ ଅର୍ଜିବ ଯଶ ଅର୍ଥ, ଯଶ କି ସେ ପାପ, କେମାନେ ଅର୍ଜିବ ଅର୍ଥ, ଯଶ କି ସେ ପାପ, ଏସବୁ କଥା, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ବିବାହ କେମାନେ ସମ୍ପାଦ ନା ନାଇଁ, କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି। ରାଜଲା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିବାହ ଫିବାହ ଅଛି, ଅଛି ଯୌତୁକ ବହୁତ, ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ, ଡାଉରୀ କେତେ କଥା ଅଛି। ତାଙ୍କର ପାଠଶାଠ ପଢାପଢି ଏସବୁ, ଆଉ ସେ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ପୋଷାକ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ତାକୁ ପୁଣି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଅର୍ଥ କିପରି ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଯଶ ପାଇବେ, କୀର୍ତ୍ତି ପାଇବେ, ବାବା ପାଇବେ, ହଉ ବଢିଆ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ଆଉ ବେଶ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନର ବଡ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଛି। ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲୋକ, ଏଇଟା ଏକ୍ସପର୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ବଡ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି, ବଡ ଚଲା, ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଛି ନା ନାଇଁ। ଏଥିରେ ସେଇ ଚିନ୍ତା, ସେ ଭାବନା ତା ରହିଯିବା, ରାତି ଦିନ ଏଇ ଚିନ୍ତା, ଏଇ ଭାବନା, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ନା ନା ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବସି ସେଇଠି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କରି ଚାଲି, କେତେ ପ୍ରକାର, କେତେ ଧନ୍ଦା, କେତେ ବ୍ୟବସାୟ, କେତେ କୁଆଡେ ମିଲେଇ, କେତେ କଣ କରିଛି। ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା କଳକାରଖାନା ବା ଅଫିସରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଆସି ଆହୁରି କୋଉଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, 2 ପଇସା ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହବ ନା ନାଇଁ। କି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତ କୋଉଠି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ, ସେଠି ଯାଇକିରି 2 ପଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଲେଖିଦବ, ଆଉ ଅଧିକା ପାଇବ ନା କଣ। ଭୂପତି କରୁଥିଲୁ ନା ଏମିତି ଭୂପତି କରୁଥିଲ, ତାଙ୍କର 2 ପଇସା ପାଇଯିବ, ପୁଣି ଅଧିକା ରୋଜଗାର ହବ। ଏ କାମ ମଧ୍ୟ ହଉନି ନା ନାଇଁ। ଗଧ ଭାଗ୍ୟା ଖଟଣି, ଗଧ ବର୍ଣ୍ଣତ ଆମେ କରି ପରିଶ୍ରମ, ଗଧ ଖଟଣି ଠକିଛନ୍ତି। କେମାନେ ଅର୍ଜିବ ଅର୍ଥ, ଯଶ କି ସେ ପାପ, କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ବିବାହ କେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାରିବ, ନାନା କଥା, କେତେ ପ୍ରକାର କଳା ଧନ କରି ଆଣିକିରି କୋଉଠି କେତେ, କୋଉଠି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ରଖିବା, କୋଉଠି କଣ କରିବା, କେତେ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଇ ଚିନ୍ତା, ଏଇ ପ୍ଲାନ, ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାହଉଛି। ଆଉ ବେଳ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଆସୁନା, କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଦରକାର ଯିବା ଭାବୁଛୁ, ବେଳ କାହିଁ, ବେଳ ତ ନାହିଁ, କଣ କରୁ। ସିଏ 10ଟାରେ ଖଟିକିରି ଆସିବେ, ଟିକେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବେ, ନିଦ ହବ ନା ଉଠିଲାରେ, ବେଳ ହେଲାରେ। ଆଉ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା, ଆଜି ତ ନିଦ ତ ନାହିଁ। ନା ନା ମନୋରଥ ଦିଆ କ୍ଷଣ ଭଗ୍ନ ନିଦ୍ରା, ନିଶି ନିଶୟାନା। ଭୋଗୀ ଲୋକର ଯାହାର ବିଷ ଭୋଗ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ତାକୁ ନିଦ ହଉଛି କି, ତାକୁ ସହଜରେ ନିଦ ନା। ଯୋଗୀ ରୋଗୀ ଭୋଗୀ 3 ଜଣ ଲୋକ ତ ଶୁଅନ୍ତି ନା। ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ସ୍ଲିପିଂ ପିଲ୍ ଖାଇବା, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଟିକେ ଔଷଧ ଦିଅ, ନିଦ ଟିକେ ହବ, ସ୍ଲିପିଂ ପିଲ୍ ନଉଛି, ତଥାପି ଫେଲ ମାରୁଛି ସେ ନିଦ। ଦୈବ ଯୋଗେ ଛାଇ ନିଦ ଟିକେ ମାଗିଲାଣି ତ କୁକୁର ଭୁକିଲାଣି, ଆଉ ସେ ଆଇଲାରେ ତୋ ତସ୍କର ଆଇଲା, ଇଏ ଆଇଲେ କିରେ, ସେ ସରକାରୀ ଲୋକ ଆଇଲେ, ଘେରାଉ କଲେ ବାବା, ସରକାରୀ ଘେରାଉ କଲାଣି, କଳା ଧନ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସାମନ୍ତ ସିଙ୍ଗାର ବାବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇକିରି କୋଉଠି କଣ କରିକିରି ଘେରାଉ କର, ତାଙ୍କୁ ଧର। କୋଉଠି ଘର କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ, ତାକୁ ଭଡା ଲଗେଇ ପୁଣି ସରକାରୀ ଘର ରହିଛନ୍ତି, ଧର ତାଙ୍କୁ। ଇଏ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା ମନରେ ଆସିଲେ କିରେ, ଧୋଇଲେ କିରେ ବାପା, ଉଠିଲାଣି ଧରପଡ ହେଇକି, ନିଦ କୋଉଠି ହଉଛି ରାତିରେ, କିଏ ଶୋଇବ ସିଏ। ଏଇ ଚିନ୍ତା ସବୁ ତ ରହିଛି, ନିଶି ନିଶୟା ନା, ରାତିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଇ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ବେଳ କୋଉଠି ଅଛି, ଏତ ଚିନ୍ତା। ରାତିରେ ତ ନିଦ ଶୋଇବନି, ପୁଣି ଉଠା ବେଳ ହେଲାରେ, ଉଠ ଯିବା, 100 ମାଇଲ ଧାଇଁବା କବ, ବସ୍ ଛାଡିଯିବ ରେ, ପହିଲା ଫାଷ୍ଟ ବସରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଟ୍ରେନ ଟାଇମ ଏତେବେଳେ ଧାଇଁବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତ ମିସ୍ କରିକି ଗଲାଣି। ଚିନ୍ତା ଧ୍ୟାନ ସେଠି ରହିଲା, ପୁଣି ଝଟପଟ ଉଠିକିରି ପୁଣି ଧାଇଁଲାଣି ମୁସ୍କିଲ 100 ମାଇଲ କୋଉଠି। ଏଇ କଥା ତ କରିବାରେ ବେଳ ଗଲା, ଆଉ ବେଳ କୋଉଠି ଅଛି, ଆସିବ
ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ ଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ କି ହରି କଥା କଥାମୃତ ଭାଗବତ କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ କରିବ ବେଳ କାହିଁ ଯାହା କରି କରି ଜୀବନ ସରିଗଲା ବାପା ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବନ ସରିଗଲା ତାହେଲେ କଣ କଲା ନା ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଯେ ଲାଭ କରିଥିଲା ତା ଅଧପାତେ ଗଲା ଯୋଉ ମାନବ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ଦୁର୍ଲଭ ଲବ୍ଧା ସୁଦୁର୍ଲଭ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ ମାନୁଷ୍ୟ ମର୍ଥଦମ ନିତ୍ୟମ ପିୟଧୀର ଗୁରି ଗୁରି ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କରୁଛନ୍ତି ମାନବ ଜନ୍ମ ସୁଦୁର୍ଲଭ ଏଇ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷ ଭୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯାହା ଋଷଭଦେବଙ୍କର ଉପଦେଶ ବି ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ରହିଲା ନାୟଂ ଦେହୋ ଦେହଭାଦାଂ ଲୋକି କସ୍ତାନ୍ କାମାନ୍ ନରେତ ବିଡିଭୁଦାଂ ଯେ ତପୋ ଦିବ୍ୟଂ ପୁତ୍ରକାଜେନ ସତ୍ତ୍ୱଂ ସୁଦ୍ଧେତ୍ ଯସ୍ମାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସୌଖ୍ୟଂ ତୁ ଅନନ୍ତଂ ଋଷଭଦେବ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ନୃଲୋକ ନୃଦେହ मानव देह मानव शरीर ये दुर्लभ ये शरीर मिली नहीं खूब कष्ट करी कठिन परिश्रम करी इंद्र प्रीति करबा पाए काम नरेत बेड़ी भूजांग जे निष्ठा भोजी सुकर से जनी रे तो से करुची इंद्र सुख इंद्र प्रीति के न हाँ तो दुर्लभ मानव शरीर पाइकरी कहीं से व्यापृत रही से इंद्र सुखरे तब दिव्यम पुत्र का जीन सत्वं शुद्धि जस्मा ब्रह्म सौख्यम ना तपस्या करुँ से इंद्र प्रतिभा करने कठिन परिश्रम करने दरकार नहीं से मानुष निर्दिष्ट नुहे तब दिव्यम पुत्र का जीन सत्वं सिद्धि ब्रह्म सौख्यम तपस्या कर तपस्या करने ये शरीर उद्दिष्ट ये मानव शरीर उद्दिष्ट तुम्हें माने विशुद्ध हम एवं फलत अनंत दिव्य सुख आनंद उपभोग करने को सक्षम हम ये उपदेश दिया कलिकाल आमर कलिकाल कि तपस्या कौन कर किए अल्पायुष पापपूर्ण प्रचुर पाप समस्त पाप आसक्त मत्स्य मांस सेवन अभेद स्त्री सुन्न मादद्रव्य सेवन दूत क्रीड़ा आदि ये तो समस्त व्यापृत अच्छा तेणु पाप जो आयुष्य क्षीण 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 तर हो जाऊँगी कि तपस्या कर कौन से हाँ से कलिजुग सहज साधन विधि किया श्रीमान महाप्रभु आसिले चैतन्य महाप्रभु से कली कुकुरटा को मारी पकेले कली कुकुर कदंत दी चारे कली भय नाशन कली जीव पावन कली भय नाशन श्री सजीनंदन गा सजीनंदन श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जयगान कर हाँ से कली कुकुरटा को मारी पकई अर्थात परीक्षित महाराज कली को जो स्थान देते चारोटी जत्रा धर्म चतुर्विधा द्वितम पान स्त्री सुना जत्रा धर्म चतुर्विधा ये चार जगार चारोटी पाप पापर चारोटी स्तंभ हुए द्वित क्रीड़ा मद्यपान इंटॉक्सिकेशन मादक द्रव्य सेवन अवैध स्त्री संग मत्स्य मांस भोजन ये चारोटी पापर चारोटी स्तंभ इटी कोली स्थान श्रीमन महाप्रभु ये सब कली के मारी पर जो स्थान दिया तो बंद करते ना ये सब हो पार मत्स्य मांस सेवन ना द्वित क्रीड़ा ना अवैध स्त्री संग ना इंटॉक्सिकेशन मादक द्रव्य सेवन ना ये कर पार ना परिणाम कर ये साधन विधि अति सहज जीवन में पालन करी कड़ाकड़ी गुरु को निर्देश रे प्रामाणिक गुरु को निर्देश रे परिणाम एकादशी उपवास 15 दिन थोड़े एकादशी आसे उपवास कर एक तपस्या कलिजुग ये हूँ तपस्या
ଏ 4ଟି ସାଧନ ବିଧି ମାନିବା, ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଗୁରୁପାଦ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ସାଧନ ଭଜନ କରିବା, ହରିନାମ କରିବା, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା, ଭାଗବତ କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ଯୋଉ ବିଧାନ ଅଛି ଆମର, ପର୍ବଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ ଅଛି, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାମନବମୀ ଆଦି, ଆଉ ଏକାଦଶୀ ମାସରେ 2 ଥର ଆସେ, 15 ଦିନ ଥରେ ଉପବାସ କରିବା, ଅଧିକ ସେଦିନ ନାମ ସ୍ମରଣ ଜପ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, କାନା କଥା ନାହିଁ ସେଦିନ। ଏ ହଉଛି ତପସ୍ୟା କଳିଯୁଗରେ। ଅନ୍ୟ ତପସ୍ୟା କଥା କିଛି କଳିଯୁଗରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ବା କେହି କରିପାରିବେ ନା। ଏଇ ତପସ୍ୟା ସରଳ ତପସ୍ୟା, ସହଜ ତପସ୍ୟା କଥା ଦିଆଯାଇଛି, ଏତିକି କହ। ତାହେଲେ ତବ ଦିବ୍ୟମ ପୁତ୍ରକା ଆଧୀନ ସତ୍ୱം ଶୁଦ୍ଧେ ବ୍ରହ୍ମ ସୌଖ୍ୟମ ତ ଅନନ୍ତମ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ପାଇବ। ଏ ପୁତ୍ରଗଣ ତୁମେ ତପସ୍ୟା କର। ଆଉ ଏପରି ଯୁଗରେ ସହଜ ବିଧାନ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତଥାପି ଆମକୁ ବେଳ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଗୁଡାକ କରିପାରିବା ନା। ଇତି ଦୁର୍ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଗାମିନୀ କାଞ୍ଚନ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପରିବାର, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା ଆସକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ରାତି ଦିନ ଗଦ ବାଗିଆ କେତେ ଖଟୁଛେ, ବେଳ ନା କି କହ। ଆଉ ଭାଗବତ କଥା ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର, ଭାଗବତ କଥା ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କର। ନାରଦ ମୁନି କହିଲେଣି ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ, ଗୃହସ୍ଥ କହୁ ତମର ବେଳ ନାହିଁ, ହଉ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତ ହେଇକିରି ଯୋଉ ଗୃହସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧ ହେଇ ଶେଷକୁ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ଚିନ୍ତା କରିକିରି, କଥମ ଜୀବନ୍ତୀ ଅନାଥ ମାମୃତେ, ମୁଁ ମରିଛି, ମରିଯିବି, ମୃତ୍ୟୁ ବେଳ ଆସିଗଲା, ଅନାଥ ହେଇଯିବେ ମୋର ପିଲା ଝିଲା ଗୁଡିକ, ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ଅନାଥ ହେଇଯିବେ ରେ ବାପା, ହାହା କରିକି ମରିଗଲା। କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ, ତା ଗତିଟା କି ହେଲା, ଅନ୍ଧ ନାମକ ତାମସୀ ଯୋନିରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ନର୍କରେ ପଶିଲାଣି, ପଡିଲା ଯାଇକିରି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ କେତେ ନର୍କ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ, ଏ ଗତି ତାର ହେଇଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣଦାଂଶ କଥା, କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଦ୍ରାଣୀ ବିଧୁନୋତି ସଦା। ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କର, କୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ କର, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦିଅ ଯଦି ପାଇଁ। ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ তুমি ସମୟ ଦିଅ। ଘଟିଲ ଠିକ ହେଲା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ଦେଇକିରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର କଥା, ଭାଗବତର କଥା ସାଧନ କରୁ, ଶ୍ରବଣ କର। ତାହେଲେ ଏ ଆସକ୍ତି ତୁମର କ୍ରମଶଃ ଦୂର ହେଇଯିବ, କୃଷ୍ଣ ଆସକ୍ତି ହବ, କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଆସକ୍ତି ହବ। ଜଡ଼ା ଆସକ୍ତି ବା ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର ଯିବା, ବିରକ୍ତି ଜନ୍ମିବ ସ୍ଥିର। ଯେତେବେଳେ ଏ ଅମୃତ ତୁମେ ଚାଖିବ କୃଷ୍ଣ କଥା ଅମୃତ, ସେତେ ଯୋଉ ନୂତନ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଏ ଭୌତିକ ଜଡ଼ା ଆସକ୍ତି ଜନିତ ଦୟସୁ ତା ବିରକ୍ତିକର ହବ, ନିବୃତ ହେଇଯିବ ତୁମେ, ସେଥିରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ତୁମେ। ଏବଂ ଜୀବନର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ପରମାର୍ଥ ଲାଭ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବ ତୁମେ, ତା ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନା। କି କଥା କହ, ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ସେ thus one should gradually become detached from affection for his wife and children, exactly like a man awakening from dream. ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱପ୍ନବାଦ ଉଚିତ। ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଛି, କେତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି, କେତେ ନୂତନ ସଙ୍ଗ କୋଉଠି କୁଆଡେ କରି ପକେଇଲାଣି, ଆନନ୍ଦ ପାଇ ପଡୁଛି ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ସେଇ ସେ ବେଡରେ ଶୋଇଛି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କୁଆଡେ ଗଲାଣି। ମିଥ୍ୟା ଅଳିକ, ମିଥ୍ୟା ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନଟା, ଏଇଟା ବାସ୍ତବତା କିଛି ନାହିଁ। ତଦ୍ରୁପ ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ଜଳାଶକ୍ତି, ଏ ଯୋଉ affection for his wife and children, ଆସକ୍ତି, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆସକ୍ତି, ଗୃହାସକ୍ତି ଯାହା, ତା ପ୍ରତି
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତି ହେଇପାରିଛି ମୂଢ ଦିଗ୍ରସ୍ତ, ତା ସ୍ୱପ୍ନବତ ଅନିକଟ ମିଥ୍ୟା। ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ସର୍ବ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଆସକ୍ତି ତୁଟିଗଲାଣି। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନବତ ଅଳିକ ମିଥ୍ୟା ଏଗୁଡାକ। ତେଣୁ ବିବେକୀ ଲୋକ ଏଗୁଡା ବୁଝି ରଖିବା ଉଚିତ, ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଏଗୁଡା ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ। କେହି ସୁଖ ନ ଦେବେ ପୁତ୍ର ପରିବାର, କେହି ସୁଖ ନ ଦେବେ ପୁତ୍ର ପରିବାର। ଏ ପୁତ୍ର ପରିବାର କେହି ସୁଖ ଦେବେ ନା ତୁମକୁ ବାବା, ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେବେ ତମକୁ। ଶୋଷଣାଖ୍ୟା ଦସ୍ୟୁ, ତୁମକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦସ୍ୟୁ ଯେମିତି ତୁମର କଷ୍ଟରେ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସମ୍ପଦକୁ ହରଣ କରି ନେଉଛି, ତୁମ ସେଇ ଆଇ କେତେ କଷ୍ଟ କର ଆଜ୍ଞା ଖଟୁଛ, କରୁଛ ସବୁ ହରଣ କରି ନେଉଛି। ତଥାପି ନଟ ସକିଂ ବ୍ଲଡ, ଲହୁ ଶୋଷୁଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ମାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତୁମ ମାତ୍ର ଆସକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପଦାର ବିନ୍ଦୁ ରହିବାର କଥା ନା। ସେ ଆସକ୍ତି ତୁମେ ରଖୁନା। ଯଦି ଭାଗବତ କଥାମୃତ, କୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ସାଧୁ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ ପ୍ରତି କିଛି ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ଏ ଆସକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପଦାର ବିନ୍ଦୁରେ ତୁମର ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଏ ଆସକ୍ତି ଜଡା ଆସକ୍ତି ତୁଟିଯିବ, ତା ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନା। ମହାଜନ ସୂତ୍ରେ এই କଥା ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାବୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥ ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ସମୟ ଏଥିପାଇଁ ଦବାଇ ଦରକାର। ଆବେଳ କୋଉଠି ଅଛି ଯେ ଆଉ ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ କୋଉଠି ଆସିପାରୁଛୁ ନା କଣ ଶାନ୍ତି ସିଂହାର ନା ନାଇଁ? ଏ ସତ କଥା ନା ମିଛ କଥା? କିରେ ସେ କାହିଁକି ତୁମକୁ ପକେଇବ? ସେ ତ ତାଙ୍କ ସାଧୁଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ମୁଖରେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତୁମେ ଏଗୁଡା କଥା ଶୁଣି ନ ଶୁଣିକି ତୁମେ ଯାଇଛ ଭାବିଛ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ଉପଭୋଗ କରିବା, ମାୟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଆଉ ସେ ପକେଇଛି ଆଉ ସେ ତୁଟେଇବ। ସିଏ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ମାୟା ଜରିଆର ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ମାୟା ଲଗଉଛି କଷିକିରି। ମାୟା କୃଷ୍ଣ ଦାସୀ, ମାୟା ଦେଖଣ ପ୍ରକୃତି ସୁୟତି ସଂସାର ଆସ ଲଗା ଲାଭ କଷି ଲାଭ ଲଗା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ମୁହଁ ନ ଫେରେଇଛନ୍ତି ମୋ ଆଡକୁ ଲାଭ ଲଗେଇ ଚାଲିଛି, ମାୟା ଲାଭ ଲଗାଉଛୁ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ସେ କଣ ସୁଯୋଗ କେମିତି ତମେ ପିଟିଏ ଦେଲାଣି? ସୁତମିତ ରମଣୀ ସମାଜ ତତଲା ସୈକତେ ବାରି ବିନ୍ଦୁ ମତ, ତତଲା ସୈକତେ ବାରି ବିନ୍ଦୁ ମତ ସୁତମିତ ରମଣୀ ସମାଜେ। ଖରା ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ହେଇଛି, ଖୁବ ତଟ ନଦୀ ବାଲିରେ ଚାଲୁଛ, ବାଲୁକାମୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଚାଲୁଛି ପ୍ରତୀକ, ବାଲି ଟକ ଟକ ଫୁଟିଲାଣି, ଗୋଡ ଫଟକା ହେଲାଣି, କହିକି ଦୌଡ଼ିଲାଣି, ନାଇଁ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଜଳ ପଡିଗଲା, ବିନ୍ଦୁଟା ଓହୋ ବିନ୍ଦୁଟା ପଡିଲାଣି, ଆଉ ପଡିବ ଆଉ ପଡିବ, ଆଉ ବିନ୍ଦୁଟି ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇ ବାଗିଆ ସୁତମିତ ରମଣୀ ସମାଜରେ ଯୋଉ ସୁଖଟା ସେ ତତଲା ସୈକତେ ବାରି ବିନ୍ଦୁ ବାଗିଆ, ବିନ୍ଦୁଟି ଆଉ ନାହିଁ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଧିକ ନାଇଁ। ଆଶା ପରେ ହବ 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 ଆସିବ ଆସିବ ସୁଖ ଆସିବ, ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ଚାଲିଯିବ ଚାଲିଯିବ। ଏଇ କେବଳ ରହିଲା ଏଇ ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ, ସୁଖ କୋଉଠି ଅଛି ବାବା? ବିନ୍ଦୁଟିଏ ବାରି ପାତ ଆଉ ଅଧିକ ନାହିଁ। ଇଟାରେ ଆମେ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତ ହେଇକିରି ରହିଛେ। ଆମେ ଗୃହସ୍ଥର କଥା କି ଦୈନ୍ୟ ମାନେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। କାଲି ଆମେ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯିଏ ଜାଣୁଛି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏତେ ଅସୁବିଧା ପାଇ ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ ଭଲ ଅଛୁ ଭଲ ଅଛୁ, ଫୁଲ୍ସ ପାରାଡାଇଜରେ ଅଛି। ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଆସୁଛି ତାପରେ ସେତକା ଜାଣିପାରୁନି ଯେ କେଡେ ହତଭାଗା, କେଡେ ମୂର୍ଖ ସେ ନାଇଁ। ଏଥିରେ ଆସକ୍ତ ହେଇକିରି ପଡି ରହିଛି। ଗୃହାନ୍ଧ କୂପ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ୱେଲ୍, ଗୃହାନ୍ଧ କୂପ, ଗୃହାନ୍ଧ କୂପରେ ଅଶାନ୍ତ ହେଇକିରି ରହିଛି। ଆଲୋକକୁ ଆସୁନି, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ କମିଂ ଟୁ ଦି ଲାଇଟ୍। କଥା ଅମୃତ ଶ୍ରବଣ
କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନି ସେ ଇଟା କଥାଟା କୁହାଯାଉ ଏ ମୂର୍ଖ ଇଏ। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି ଏ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ମହାଜନ ମାନେ ତୁମର ସୁହୃଦ ଭଗବାନ ସୁହୃଦ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ନା ବିବେକୀ ଲୋକ ନା ଏ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହବା ଏବଂ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡିବ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ। ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବା ପ୍ରତିଦିନର କଥା, ଏଇଟା ଦିନ ଅଧକର କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଦବା ଏଇ ସମୟ ରୁଟିନ ବାନ୍ଧି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସମୟ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଭାଗବତ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତା ନହେଲେ ହବ।